الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم بسلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقام محمود الذي يقبته في الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Majlisul Hadi wa Nasyruna utaiki ku majlis kang kaping
21. Wa qala lan sandika sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yauma salasa ing dalam dina salasa asyatan ing dalam sore-sore bil madrasati ing dalam majlis khamisa asyara Dzulqa'dah ing dalam tanggal 15 Dzulqa'dah sanata khamsin ing dalam tahun 45 lan 40 wa khamsimiatin lan 500. Andai kaing lapat dunya hijabun alil akhirati wa dunya iku hijabun dari penghalang alil akhirati saking akhirat wal akhiratu lan utai akhirat iku hijabun dari hijab an rabbid dunya wal akhirah saking pemilik dunia lan akhirat. Kulo makhlukin utai saban-saban makhluk iku hijabun dari penghalang anil khaliqi saking khaliq Allah azza wa jalla. Mahma waqamta ing dalam samang-samangsa ngadeg sira ayat qalbika ma'ahu serta kulli makhlukin bahwa maka utai kullu makhluk iku hijabun dari penghalang tabir bika kalawan sira la taltabid aja noleh sira bi qalbika gitu ilal khalqi maling makhluk wala ila dunya lan ora maring dunya wala ila lan ora maling balang siwal haqqi kang saliyane Allah azza wa jalla hatta ta'tiya sehingga tumuka sira ila babil haqqi maring pintune Allah azza wa jalla bi aqdami sirika kalawan pira-pira langkah batin ati sira wasihati zudikalan kebenaran tapak sira bima yang dalam barang siwa hukang saliyane al-haqqi orianan hale wudu anil kulli saking sakabe mutahayyirun tur hale bingung bihi dalam Allah mustagizan hale amri tulung ilahi maring Allah musta'inan hale amri tegese hale amri tulung bihi kalawan Allah nadhiran tur hale kang ningali ila sabiqatihi maring zaman azaline Allah wa ilmihi lan pengetahuane Allah. Itu jadi nggak Sol? Nggak jadi, kemalaman kali. Ini pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hari Selasa sore malam Rabu, berarti sama nih dengan sekarang tanggal 15 Dzulqa'dah, bulannya aja beda. Hafid Dzulqa'dah itu hafid sebelum haji. Tahunnya sanata khamsin wa arba'ina khamsimi'ah, tahun 545 Hijriah, 1000 tahun yang lalu. Ini sudah tahun berapa ini? 1448 ya. Jadi 1000 tahun lalu lah, kurang 40 tahun. Jadi pengajian 1000 tahun lalu ilmunya masih terus Allah jadikan jalan manfaat sampai hari kiamat. Itulah ulama-ulama saleh, para wali Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing bisa ikhlas ngajinya, lalu jadi pemandu ilmu ini, jadi pemandu amal, dan Allah alirkan ke
beliau, guru-guru kita juga Tuan Syekh Abdul Qadir, sehingga kelak di akhirat kita ditolong oleh beliau-beliau. Apa yang dikatakan dibahas saat itu, ad-dunya hijabun 'anil akhirah. Dunia itu merupakan penghalang dari akhirat. Ada orang sholatnya karena pengen dilihat makhluk, sholatnya karena lihat atasannya sholat jadi ikut sholat, atau sholatnya puasanya pengen kaya, atau ceramahnya harga sepakat Ustadz berangkat, atau ngeriungnya fokus ke berkat, atau kerjanya yang kebayang duit aja, dagang yang kebayang uang aja. Nah, ini nggak jadi pahala semua. Semuanya nggak jadi pahala, ya duniawi aja semua. Jadi terhalang. Dunia ini jadi penghalang memperoleh surga gitu loh. Jadi nggak dapat pahala, duniawi aja dikasih oleh Allah di dunia. Sedekahnya pengen kaya, pengen tambah kaya sedekahnya. Kenapa kamu rajin sedekah? Supaya tambah kaya, tambah kaya. Nah, ini dikasih kekayaan di dunia, cuman di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Jadi penghalang gitu. Karena semua amal yang dia lakukan dunia aja tujuannya. Pengen dilihat orang, pengen diketahui orang, pengen dibalas orang, pengen dimuliakan, dihormati, dipuji, pengen dibalas berupa duniawi aja gitu. Nah, ini terhalang dari surga gitu. Apa jelek? Ya bagus aja kalau kelasnya mah, daripada nggak sedekah, daripada nggak puasa. Kenapa kamu puasa 10 tahun? Supaya banyak tamu. Nah, tamu itu kan makhluk duniawi. Kenapa wirid al-yagoniyu supaya kaya? Nah, apa nggak boleh? Boleh, sesuai kelasnya. Cuma nanti di akhiratnya zong. Kenapa kamu pakai baju rapi banget ya? Kalau nggak rapi gimana kata orang? Nah, penilaian makhluk lagi. Kamu pesta mewah banget. Ya, kalau nggak mewah gimana kata dunia? Malu atuh sama orang. Nah, orang melulu itu yang kepikir makhluk aja. Ya bukan berarti harus compang-camping, harus badan harus bau karena tidak butuh penilaian makhluk. Memang tidak dinilai hebat tapi dihina. Jadi bukan berarti harus compang-camping, bukan berarti harus tidak bagus, bukan berarti harus tidak indah. Niatnya yang dilurusin. Bukan berarti nggak boleh ceramah kata guru. Bukan berarti nggak boleh ngehadirin undangan-undangan orang, tapi niatnya periksa untuk apa. Dulu saya nggak enak nih, tetangga meninggal, udah hari ke-7 belum tahlil, nggak enak sama tetangga. Bukan nggak enak sama Allah. Jadi yang kebayang makhluk aja istighfarin terus, semua istighfarin. Nanti zikirnya nggak jadi amal.
saya diundang riung supaya dapat pahala zikir. Kalau pahala berarti surga. Oh, ini ada fakir miskin, ladang sedekah supaya dapat surga. Oh, ini sholat pahala 27 rakaat supaya dapat surga, berlimpah ruah pahala. Pahala, surga aja. Nggak ingat sama Allahnya mah. Nah, kamu kenapa nggak mabok? Ah, takut ke neraka aja. Nggak ingat sama Allahnya mah. Padahal walaupun masuk neraka, kalau Allah ridho mah jadi adem neraka. Nah, ketika udah fokus ke dunia, susah hati itu untuk fokus ke akhirat, fokus ke pahala, fokus ke surga. Ketika fokus ke surga, pahala, maka susah fokus kepada pemilik surga, pemilik dunia dan akhirat. Wal akhiratu hijabun ar-rabbid dunya wal akhirah. Akhirat itu tabir, penghalang dari apa? Terhalang dari pemilik dunia akhirat. Tidak ingat Allah. Saya suka ingat siapa? Siti Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, seandainya saya ibadah pengen ke surga, saya tidak maksiat karena takut ke neraka. Seandainya saya ibadah, sholat, sedekah, puasa, haji, umroh pengen ke surga, bakar aja tuh surga, karena surga adalah makhluk bikinanmu. Dan seandainya saya tidak maksiat karena takut neraka, masukin aja saya ke neraka. Seandainya saya ibadah karena takut neraka, masukin aja lah saya ke neraka. Saya ibadah bukan karena pengen surga, bukan karena takut ke neraka. Saya ibadah karena ingin cintamu, ingin disukai engkau, ingin dekat dengan engkau, pemilik semuanya. Wah, ini baru nih kelas high class. Kita mau boro-boro ingin disukai, dicintai Allah, ingin ke surga aja belum. Apa buktinya? Keinginan ke surga, ibadah malas-malasan. Pengen ke surga bagus, tapi kelakuan pinarakaeun we. Oh, ikhlas, banyak ria. Makhluk. Kalau kata Abah Guru Sekumpul, mungkin dari hadisnya itu ya, kita pakai minyak wangi nih, pakai parfum supaya kecium orang harum gitu, nggak bau badan. Itu nanti di akhirat badan kita bikin busuk, bau busuk. Coba, kita suka parfum tuh suka niat penciuman makhluk apa ibadah? Hah? Ibadah. Oh, ya udah. Ya bagus. Istighfarin. Ketika kebayang salah niat, istighfar, astagfirullah, kenapa makhluk melulu ini fokus nih. Kapan atuh ya Allah fokus padamu, bimbing ya Allah. Allah tahu kita kelas itu, Allah tahu, dan kita juga minta maaf ke Allah. Allah senang gitu. Ada orang salah ke kita, minta maaf melulu, temu minta maaf lagi, atau berapa waktu minta maaf, kita senang banget ya. Apalagi Allah Arhamur Rahimin, Maha Kasih Sayang. Ada orang punya utang, tiba-tiba meleset lagi, datang minta maaf, nggak sesuai dengan janji, meleset lagi. Kita mungkin awalnya sebel, tapi akhirnya hati kita melas, kasihan amat. Itu begitu, hati itu begitu. Kepada orang yang merendah, hati dibikin lembut. Itu udah sunnatullah, kekuasaan Allah. Tapi kepada yang petatang petenteng, yang sombong, nah itu hati dibikin enak. Karena yang membolak-balik hati Allah.
Makanya banyak istighfar tuh enak. Yang istighfar. Ya Allah, niat belum bisa lurus, susah banget. Allah tahu kita kesusahan. Ya Allah, bimbing saya. Allah tahu kita minta dibimbing Allah. Allah tahu kita jatuh bangun. Allah tahu kita kesulitan. Sulitannya serahkan dari Allah. Kalau kata guru begitu, kalau kata guru. Susah amat ya, pengen ikhlas. Ya Allah juga tahu, susahnya juga serahin ke Allah. Ya Allah, susah ya Allah. Saya serahin ya Allah. Kalau kata guru, kesulitan-kesulitanmu bungkus pasrahin ke Allah gitu. Itu menandakan kita ini la haula wala quwata illa billah. Nggak pernah merasa bisa, nggak pernah merasa mampu, nggak pernah merasa pintar, nggak pernah merasa punya keterampilan, nggak pernah merasa. Jadi secara akal dan fisik kita ikhtiar maksimal, profesional, hati itu udah tak berdaya. Karena Allah hancurin, hancur aja. Allah jatuhin, jatuh. Bahkan kalau orang yang udah masuk ke suluk itu udah senang ke Allah gitu, senang belajar ikhlas, senang latihan ridho, itu biasanya bikin program suka, kalau lupa ke Allah suka dihancurin. Rencana digagalkan Allah, program dihancurin Allah. Supaya apa? Supaya nggak merasa bisa. Itu kadang-kadang begitu. Supaya digagalkan Allah, supaya kita nggak la haula, merasakan la haula. Pengen A ternyata nggak dapat, pengen B ternyata gagal, pengen C dihancurkan. Itu tuh. Supaya apa? Supaya akhirnya merasa tak berdaya, lalu fokus ke Allah. Gitu. Itu udah termasuk rahmat, itu kasih sayang Allah. Kemarin ada ustadz yang datang ke sini, dia rumah tangga, udah sekian tahun, ngajar ngaji kecil-kecilan, kok banyak banget cobaan, berantem melulu sama istri. Nanya katanya ke kiai Bulan, kiai besar lagi. Kata orang, "Wow, kamu harus pindah dari situ." Terus katanya kadang ada santet, ada ular. Ya iya, memang sekitar rumahnya tuh hutan. Banyak puing-puing, banyak nggak dibersihin. Terus nanya lagi ke Semi Dukun. Semi Dukun tuh apa ya? Semi Dukun. Kata Semi Dukun ini, kamu nggak usah pindah. Makin bingung aja. Kata Kiai yang ngono suruh pindah. Kata Kiai ini, Kiai Semi Dukun, jangan. Udah tanah sama airnya bawa sini. Saya doain. Nah, akhirnya dia ngikutin kiai yang ono. Tanah sama air dikasih ke sini, tapi didoain, lalu akhirnya keputusannya pindah. Dari setelah pindah tetap aja nggak ada ketenangan. Terus ngobrol hampir 1 jam lebih. Udah ngaji ya malam Rabu, ya gitu. Tahu ngaji tahu nggak nih orang sekarang? Halo, monitor. Ada nggak orangnya? Saya kalau nggak dengar Semi Dukun tuh telinga panas. Ini tanahnya katanya begini, apa tanah makhluk disalahin. Itu banyak jamaahnya, pengikutnya, jawabnya begitu. Jadi nggak mengarahkan ke Allah. Aduh, kalau guru mah dengar begitu udah, ya bukan berarti tidak bersyariat, syariat dipakai.
Orang tua gimana? Orang tua sih pengennya saya nggak pindah katanya. Ikutin orang tua. Ibu, iya ibu apalagi, ikutin ibu. Terus kamu selama ini aktivitas ekonomi dari mana? Lewat apa? Ya lewat orang tua, bantu-bantu toko orang tua. Apalagi begitu, pindah ke kampung sono, kamu mondar-mandir ke rumah orang tua kan jauh, akal aja gak masuk. Gak usah ngikutin ke Yono, ikutin aing bae, aing teh. Iya ibu juga kalau nggak ada saya katanya susah, mau apa-apa susah. Lah itu aja logikanya udah masuk. Nanti ada ridho ibumu, ridho bapakmu, nanti akan Allah kasih jalan. Itu sering berantem sama istri, ngaji malam rebo. Yang ngaji malam rebo aja masih sering berantem, apalagi kagak ngaji. Sering kayak ada mistik, mistik apa-apa. Masih percayakan gitu. Ingat ke guru tuh, itu santet berseliweran sekian tahun. Datang Habib-Habib waktu itu. Waktu itu belum ada fenomena Ba'alawi ya. 40 tahun yang lalu. Datang Habib-Habib satu mobil. Kiai, ini rumah sudah banyak ranjaunya, antum harus pindah dari rumah ini. Bahaya ini. Doakan Bib, semoga saya dikuatkan Allah. Semoga dikasih tambah kesabaran. Itu baik guys, guru mah. Terus ada keluarga bilang, ini pasti yang ngirim santet si bulan, jangan buruk sangka. Pasrahkan ke Allah. Itu baik. Secara mistik memang ada. Sihir itu secara syariat ada, sehingga Rasulullah pun pernah disihir kan. Lalu turun ayat apa? Surat apa tuh? Pemerekam ini kan pernah ini dikasih tahu, disampaikan. Pantesan ngaji lagi, lupa lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Berlindunglah kepada Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Jadi kita dikasih tragedi lewat A, lewat B, lewat orang, lewat benda, itu supaya kita tuh nanti puncaknya begini, la malja'a minka illa ilaika, supaya merangsak ngedeketin Allah gitu, bukan takut ke makhluk, bukan. Coba gara-gara dihina lalu kita nangis ke Allah, berarti bagus gak? Bagus gak? Jadi harus terima kasih apa harus dendam sama yang menghina? Lagi ngaji mah terima kasih, ntar pas besok orang ngajar nih, orang menghina gua. Gara-gara suami nikah lagi, jadi istrinya lah sering nangis tahajud ke Allah, bagus gak tuh? Waktu suaminya belum nikah lagi nggak pernah tahajud, jelek kan? Ya, jadi yang susah tahajud, bagusnya suami. Nah itu ilmu mantik namanya. Logika. Orang wani Haris mah. Jadi gara-gara ada dulu ya, saya pernah cerita, gara-gara tadinya hobi maksiat, tiba-tiba dikasih stroke, nah, begitu stroke yang kepikir mati sebelah badannya, itu yang kepikir aduh cicilan rumah belum selesai, cicilan mobil belum selesai, anak-anak belum selesai, masih pada kecil, belum pada sekolah, belum pada kuliah, belum tamat, itu aja kepikir dunia aja. Tiba-tiba berapa bulan kemudian sembuhnya total lagi.
cuman di syariatnya dipijit ke 3 ahli pijit. Begitu sembuh dapat hidayah tobat, rajin banget ngajinya, kesini ngaji sampai bawa rombongan karena dia cerita enak banget ngaji tauhid, dia ikut saya nyaman ke hati gitu ya. Hanya pernah ikut rombongan terus sampai di tempat dia ngadain pengajian. Berapa tahun kemudian, wah menikmati banget, tobat tuh, maksiatnya berhenti. Cuman setan nggak betah gitu. Lu dulu berteman sama gue, kenapa lu misah sekarang gitu. Dikilik-kilik aja hatinya, kilik-kilik gitu. Pas gurunya nikah lagi kecium sama bininya, awas lo jangan ngaji lagi ke sono. Terus ngikut guru lo. Ini mulai nih ujian, buruk sangka ke guru. Katanya, kata siapa, Pak Markam, kata Buya Yahya ya, kalau kita buruk sangka ke guru kita, itu indikator akan dicabut hidayah oleh Allah. Jadi guru mah sekalipun di mata penglihatan kasat mata kita melakukan kesalahan, kudu baik sangka aja ke guru mah. Saya dulu sering dicoba tuh di Gandaria, saya mah lebih parah. Karena saya mah tahu guru seperti apa di dalam rumahnya. Karena saya kan tukang nyuci piring, tukang ngepel di rumah gue. Jadi tahu di dalam tuh kayak gimana guru. Kadang subuh kesiangan. Kadang-kadang ada hal-hal yang kurang pantas sebagai seorang ulama gitu. Tapi saya bersyukurnya udah dikasih ilmu, selalu dikasih baik sangka oleh Allah. Contoh misal beliau subuh jam 6 masih ngorok aja tuh, saya ngedengarkan lewat kamarnya, ngelewatin kamar pribadi. Karena udah bersyukurnya udah dikasih ilmu. Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Hadis. Tidurnya alim, orang alim, ahli marifat lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Wah, lebih baik ngoroknya beliau dibanding saya. Nah, kan enak tuh udah ada ilmu mah. Jadi baik sangka. Terus yang kedua, baik sangkanya apalagi? Beliau bisa jadi nggak dengar adzan. Beliau bisa jadi isinya sungkan untuk ngebangunin. Beliau sering tafakur, merenung nyambung ke Allah sampai jam 2, jam 3 kadang sendiri, menyendiri, connect ke Allah. Saya kadang ngeliat, saya kadang bangun jam tengah malam itu, tapi mau ke toilet saya mah ke dapur. Nah, beliau sedang duduk aja di meja tengah itu, merenung. Wah, kalau udah kayak gitu udah takut. Saya suka kebaca hati. Nah, itu tafakkurus khairu min ibadati al-birrah min ibadati sitina sana. Merenung sesaat yang connect ke Allah. Orang-orang ahli Allah, orang-orang waliullah itu lebih baik daripada ibadah orang yang tidak marifat 1000 rakaat. Lebih baik daripada ibadah orang yang tidak marifat 60 tahun. Kita enggak marifat ke Allah, nggak yakin, nggak marifat ke Allah, ibadah 60 tahun kalah sama ngelamunnya orang kayak begitu. Ngelamun sesaat doang. Makanya kan ada kisah itu, setan mau ngegoda orang sholat ke masjid kan, kagak jadi ya. Kenapa lo kagak masuk ke masjid godain orang sholat? Di masjid ada orang sedang tidur. Saya takut sama orang tidur. Lah, kamu yang tidur takut bukan sama yang sholat, bukan sama yang sholat takutnya. Yang sholat tanpa gua goda udah rusak sholatnya. Ngelantur kemana-mana hatinya. Yang tidur matanya doang tidur bahkan ngorok, tapi hatinya connect ke Allah. Itu yang saya takutkan. Makanya hati-hati kalau ada yang tidur di masjid, jangan diganggu. Masya Allah. Itu guru bisa jadi nggak dengar adzan karena nggak pakai speaker masjidnya waktu itu. Lalu isi sungkan ngebangunin, dan secara fikih aja nggak dosa mau bangun jam 10 karena tidak dengar adzan, alarm belum ada,
Yang ngebangunin tidak ada. Bangun jam 10, bangun jam 11, nggak dosa. Secara fikih udzur syar'i. Man nama fal yusalli idza staiqadha, kata Nabi. Siapa yang tertidur, salatlah ketika udah bangun, jam berapapun gitu. Kecuali udah dengar adzan tidur lagi, ngantuk. Udah yang bangunin tidur lagi, si Ali. Wow, tambah dosa setiap tidur gitu. Tapi tetap sama-sama wajib wudu. Secara syariat tidak salah, secara hakikat apalagi gitu. Itu udah kelas spesial. Saya sering diuji buruk sangka tuh. Cuman saya bersyukurnya selalu ditolong Allah gitu untuk berbaik sangka. Karena baik sangka pun tanpa ilmu nggak bisa. Baik sangka pun udah ada ilmu, tanpa ditolong Allah pun nggak bisa, hakikatnya gitu. Tanpa hidayah nggak bisa. Sehingga doa Imam Syafi'i, Allahumma mnun alaina bisawail ma'rifah, ya Allah anugerahi kami dengan kemarifatan yang bening, makrifat yang tidak dicampuri oleh syirik-syirik yang tersembunyi, musyrik-musyrik yang tersembunyi sedikit pun, sehalus apapun. Wahab lana tasihal muamalati fima bainana wa bainaka ala sunnah. Walaupun ma'rifat masuk ke dunia hakikat, tapi saya tetap berhubungan dengan engkau pakai cara Nabi, berhubungan dengan sesama pun sesuai dengan contoh Nabi. Jadi pakai syariat gitu. Meninggalkan syariat akos hakekok atau golongan eling, atau kayak salah satu karyawan Toto yang ngaji di Cipondo, majelis taklim sufi, udah nggak sholat belasan tahun. Kenapa bapak nggak sholat? Karena ketika kita sudah bisa sholat kolbu, maka tidak perlu sholat raga. Setan teman. Kolbu setan teman. Kata guru, mas sekalipun bisa terbang, sekalipun bisa simsalabim, sekalipun bisa abrakadabra, terbang jalan di atas air, tapi nggak sholat, nggak puasa, jangan ikutin. Lah pusing-pusing, lah bingung-bingung. Semi dukun juga jangan diikutin. Semi dukun. Istri bapak, istri saya baru 9 tahun tidak sholat. Bapak udah 11 tahun. Mau nggak saya bimbing syahadat lagi? Alhamdulillah mau waktu itu bimbing syahadat. Karena murtad. Iya, sholat tidak wajib, itu murtad. Orang sholat karena malas, tidak murtad, hanya dosa besar. Tapi kalau sholat, kenapa nggak sholat? Nggak wajib. Saya udah bisa sholat kolbu, itu murtad. Sholat raga nggak wajib. Rajin dulu ngaji ke sini, rajin. Waktu ini belum dibangun. Pak Samsudin mana ya? Nggak ngaji ya? Oh, nggak ngaji. Kenal Pak Samsudin. Saya ngaji di Toto ada 10 tahun kali ya. Setelah Covid selesai, wisuda. Terus itu orang syariatnya Pak Malakam, saya pernah cerita belum ya? Syariatnya taubatnya itu, jadi waktu ini belum dibangun, yang ngaji itu jemaah Toto Mustika dominan, mungkin ada hampir 100 orang lah tiap ngaji rombongan beliau, rombongan mereka tuh Mustika, yang di Toto, yang di Stanley, yang di mana-mana lah Mustika. Pak Hendrik ya waktu itu udah hadir Pak Hendrik ya. Hamil banget waktu itu Mustika. Hilang semua ketika gurunya kawin lagi gitu lah. Memang begitulah. Ada sunnah tuh. Saya ingat Ustaz Arifin Ilham almarhum. Istrinya 3 ya. Seandainya saya nikah lagi dan takut kehilangan jamaah ibu-ibu, berarti musyrik saya.
karena kecuali saya zina, naudzubillah. Tapi ketika saya nikah lagi dan itu dibenarkan Allah, dan saya kalau nikah lagi takut kehilangan jamaah pengajian, musik saya, berarti saya masih fokus kepada makhluk. Itu benar tuh tauhid tuh, kayak begitu. Harus ada episode-episode seperti itu. Hakim episodenya begitu kan. Tadinya jamaahnya 30 ribuan per bulan sirkulasi dalam dan luar negeri. Begitu bos ditakdirkan nikah lagi 7 tahun habis. Perusahaannya 18 hancur semua. Nah, ya itu ujian tauhid begitu. Nah, gitu. Habis dulu das jamaah mustika. Nah, di saat rame banget itu, diam-diam mereka ngaji ngerekam. Belum ada handphone, belum. Waktu itu belum ya. Direkam tanpa sepengetahuan saya, direkam mungkin dekat salon. Pakai apa itu ngerekamnya kali ya? Lalu dimasukin disket. Belum ada memori-memorian, disket yang piringan itu ya, yang masukin ke apa tuh? Piringan itu CD ya, CD, DVD. Nah, terus perbanyak, sebarin, ada yang kirim ke Malaysia, ada yang kirim ke luar daerah. Di antara yang dapat rekaman itu, ini orang nih, si orang golongan eling nih, hakekok. Masih muda, paling umurnya 40 tahunan atau kurang. Begitu dengar kajian tauhid, Johar Arad waktu itu sebetulnya belum menyentuh akhlak. Akhlak kepada Allah, Johar Arad itu tentang keesaan dan wahdaniyah fidzat. Sambil ini dari pedagang pasar malam, salah satunya yang suka ngaji ke sini, yang sekarang anaknya takdir Allah ke Lirboyo itu, kemarin yang saya anterin, yang macet tiba-tiba ada keajaiban itu kemarinnya, udah cerita ya, udah Pak Rekam minta ke yang lain yang cerita ajaib apa itu kemarin. Ada keajaiban dahsyat di jalan. Nah, dikasih itu rekaman, tiba-tiba Allah kasih hidayah, tobat, orangnya itu tobat, akhirnya pengen ngaji ke sini. Terus saya ditoto, ngaji dia ditoto. Terus sholat juga tuh, biasanya nggak pernah sholat. Di masjid toto, orang-orang cerita tuh teman-teman mustika, dia udah sholat sekarang. Terus ngaji ke sini. Suatu saat karena rajin ngaji, duduknya pas di situ tuh di tempatnya Pak Haji Toto. Bekas beliau itu. Tapi kalau beliau nggak pernah ngantuk ngajinya, Pak Haji Toto beda. Haji Toto mah ngantuk juga kayak Buya Dimyati. Iya, jangan buruk sangka. Buya Dimyati waktu mondok di Mama Sembur dengan Bakri kadang tidur, peci taruh di lutut, santai-santai banyak itu. Ketika ada masalah yang tidak terjawab, Abu yang jawab. Kiai nanya, "Gini santri nih, apa nih artinya?" Semua diam, gak bisa. Abu yang tadi ngantuk aja jawab. Coba. Makanya Pak Toto torekot Abu ya kayaknya. Jangan buruk sangka itu. Saya belum nanya aja. Kalau udah nanya bengong semua pasti. Termasuk Pak Toto bengong. Emang apa tadinya? Situ duduknya. Saya lihat ini orang baru siapa, orang mana. Kok istiqomah ngajinya tiap malam Rabu. Ini ada 10 tahun yang lalu kali ya. Covid udah berapa tahun? 2019. Udah 7 tahunan ya. 7 tahun, 10 tahunan kira-kira. Lama-lama saya nanya, itu siapa itu orang baru? Ketemu. Oh itu dari Toto. Aslinya Pasundan kalau nggak salah. Pasundan tuh Sukabumi apa Jambi sama Majalengka Garut gitu loh. Itu dulu mantan golongan eling katanya. Oh, terus ngaji ke sono ke Masjid Mustika rajin lagi. Di Toto juga hadir, terus sholat. Lama saya ajak ngobrol.
nanti mainnya ke sini. Insya Allah. Suatu saat saya telepon, bisa nggak ke sini? Nanti jam istirahat. Sore pulang jam berapa? Jam sekian. Sini ya. Sini datang. Masih pakai seragam. Namanya Pak Rahmat Hidayat. Rahmat Allah, Hidayah Allah. Nah, ditanya, Pak, apa betul Bapak dulu sempat masuk ke kelompok yang tidak sholat, tidak puasa? Iya. Terus waktu itu Bapak nggak sholat? Iya, nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Begini, sholat itu ada sholat hati, ada sholat raga. Boy, medeni lah. Serem. Ada sholat hati, ada sholat raga. Kalau kita sudah bisa sholat hati, nggak perlu sholat raga. Itu namanya meninggalkan syariah, Pak. Syariat itu apa? Syariat itu aturan, tatanan, undang-undang yang diciptakan Allah, yang diwahyukan kepada Rasulullah lewat Jibril, lalu disampaikan kepada umat, termaktub dalam Quran, hadis. Nah, hukum syariat ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kita sudah lewat halaman berapa tuh doa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allahumma sghul jawarahana Allahumma sghul jawarahana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatik. Ya Allah, tolong bimbing, sibukkan fisik saya dengan patuh padamu. Fisik kita patuh, tapi wa qulubana bi ma'rifatik, hatiku sibukkan ma'rifat kepadamu. Jadi fisik bersama aturan Allah, hati bersama produsen aturan itu, gitu. Jadi kolbu kita udah masuk ke nanti akan hilang sombong, hasud, riya, ujub, sum'ah, segala macam akan hilang kalau udah seperti itu. Kalau bahasa Gusmik, sibukkan mata kepalamu dengan syariat dan mata hatimu dengan hakikat, gitu. Seirama, semua tasawuf begitu. Sehingga nanti akan ada sabar, akan ada ridho, akan ada jud, akan ada sakhwah dan sebagainya. Bakhil akan hilang, syuh akan hilang, takabur akan hilang, diganti dengan kebalikannya. Bahwa Rasulullah itu ahli hakikat, ahli ma'rifat, paling sempurna hakikatnya, paling sempurna thariqahnya, paling sempurna ma'rifatnya, paling sempurna akhlakul karimahnya, tapi paling sempurna ibadahnya. Bahkan bagi Nabi tahajud itu wajib, bagi kita sunnah. Sampai bengkak-bengkak kata beliau ngebela-belain tahajud. Puasanya luar biasa. Ramadan, Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah dan sebagainya, sunnah semuanya. Kenapa Bapak Nabi bukan? Apa bukan? Kok udah ninggalin syariat, udah tidak peduli wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu, kira-kira begitulah. Ninggalin kewajiban, ninggalin kesunatan, itu kan diperintah wajib, dosa ditinggalin. Oh, kalau Nabi itu jawabannya diplomatis banget, argumentatif, logis. Kalau Nabi kan menjadi teladan bagi umat, membawa umat. Kalau Nabi tidak sholat, maka umatnya semua nggak sholat, kata dia. Masuk akal ya? Masuk akal, cuman nggak masuk iman. Masuk akal. Seperti ada kelompok mahasiswa di UIN, dia mengklaim dirinya kelompok Demokrat, moderat, kelompok moderat. Nah, ini saya dengar dari orang dekat UIN 15 tahun yang lalu. Menamakan dirinya sebagai kelompok mahasiswa moderat. Dia termasuk kelompok rasionalis teologinya. Jadi dia ngotak-atik Quran pakai otak dia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau sudah tidak berbuat keji dan mungkar, tidak perlu salat.
Kan begitu? Masuk akal ya? Masuk akal. Karena sholat itu untuk mencegah berbuat keji. Jadi kalau udah nggak berbuat keji nggak usah sholat, masuk akal. Cuman nggak masuk iman. Jadi ini namanya orang kelompok rasional. Quran itu dikotak-atik sama akal dia. Kalau kelompok ahlu sunnah, akal otak harus di bawah Quran, tunduk sama Quran gitu. Bukan ngotak-ngatik Quran pakai otak. Nah, sama dengan ini nih tadi. Kalau Nabi kan lah Pak, kita ini masing-masing individu kita jadi dai, jadi wajib sholat dan ngajak orang sekeliling kita sholat. Apalagi Bapak udah punya anak istri, wajib dakwah, wajib ngasih teladan. Kita tidak punya umat banyak, tapi kita punya teman sekeliling kita, punya anak istri. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Terus istri Bapak enggak sholat juga? Iya, tapi baru 9 tahun. Baru 9 tahun. Baru 9 tahun. Aduh, namanya baru mah. Kok si Rehan, saya enggak sholat. Ya baru tadi nggak sholat. Nah itu baru tadi. Tadi kita mau sholat ya nama. Ini mah baru 9 tahun. 9 tahun sih baru. Tuh akhirnya Bapak akan ditanya, akan bertanggung jawab. Bukan hanya diri Bapak, nanti anak istri. Karena Bapak jadi contoh keburukan. Nah itu satu. Yang kedua, secara hukum syariah, orang yang tidak mewajibkan sholat murtad hukumnya. Ini saya menyampaikan hak ya, yang kebenaran. Jadi maaf, Bapak ini udah murtad. Kalau tidak keberatan, mau nggak saya tuntun syahadat lagi? Oh mau syahadat ya, bersyahadat, alhamdulillah. Syahadat langsung, terus sholat biasa, rajin ngaji, rajin terus. Suatu saat, entah bulan apa tahun, hilang lagi. Kemana nih Pak Rahmat nih? Di sini nggak pernah hadir, di Toto nggak ngaji, mustika hilang. Suatu saat saya tanya sama teman-teman, kemana itu Pak? Iya, di Masjid Toto juga nggak pernah hadir lagi. Oh, pasti ditarik lagi sama mbahnya Romo Yai yang dari mana? Cipondo. Jadi ibaratnya begini, kamu tuh udah bisa sholat hati, kenapa sholat raga lagi atau turun derajat bro? Masa udah pasca sarjana sekolah TK lagi? Gitu, turun kelas gitu. Nah itu seperti di sono ada tuh di RT 11, zaman saya masih SD apa belum sekolah ya. Sama kayak begitu tuh, muncul orang Sunda mah hakekok, namanya Pak Bergut. Tuh itu Pak Bergut tumor sini besar. Pak Bergut berobat atuh. Penyakit itu dari Allah. Sing ridho dikasih oleh Allah, nggak usah berobat. Bener nggak lah? Benar kata-katanya mah, cuman bukan kelas dia ngomong begitu. Nah terus suatu saat dia suka itu singkong punya orang, diambilin sama dia. Ditanya, Mang itu punya orang, udah izin belum? Ini punya Allah. Nggak perlu izin. Nggak pernah sholat orangnya. Nah itu namanya hakekok. Jadi main hakekat itu pakai syariat. Memang semua punya Allah. Dunia seluruh isinya, seluruh alam raya termasuk kita, jiwa dan kita punya Allah. Tapi ada syariat. Ini tanah siapa? Tanah Allah. Ya gue jual dah. Ya jual ke Allah begitu. Nah itu orang udah murtad. Tapi anehnya katanya waktu meninggal disolatin. Harusnya nggak boleh. Haram hukumnya nyolatinnya. Orang udah murtad. Karena nggak paham, yang pada nyolatinnya nggak paham.
nggak ngaji tauhid, nggak mendalami tauhid, haram hukumnya nyolatinnya. Nah itu dulu ada dua tokoh yang kayak begitu di sini, kata orang secara umum tokoh gitu, orang tua kan. Yang satu lagi orang sini nih, sebelah sini nih, sebelah RT sebelah. Saya nggak mau sebutin namanya, takut ada keturunannya di sini. Hadir nggak ya? Keturunannya mau rajin ngaji ibadah. Tapi masih ada keturunan yang lain yang nerusin keyakinan sesatnya. Nah, kalau haul, dia suka haul tuh buat orang tuanya tuh, karena anaknya baik gitu. Nah, haul bulan bin bulan terus berapa? Bulan bin terus sekian orang. Itu saya tahu nih, bulan bin bulan ini orang hakekok. Saya suka lewatin, enggak ilarohi pula, enggak saya baca. Atau dosa aing. Haram hukumnya mintain ampunan dosa orang murtad. Sama dengan haram hukumnya mintain ampunan dosa orang kafir. Saya dulu pernah diundang selamatan pabrik ini nih. Waktu belum jadi pabrik ini, masih Matahari dulu ya. Sebelum Matahari pabrik rotannya apa Blau rotannya. Itu yang punya orang Taiwan apa mana. Karena sering ada kesurupan karyawan, ngejerit-jerit, akhirnya mungkin ada ngasih masukan, bos ini harus doa. Nah, untung tuh ada kesurupan, saya jadi ada proyek gitu. Jadi hakikat mah Allah, ini kemarin berkat ke santri gitu, aslinya mah. Aduh saya bingung, ini nggak doanya doa apa? Atau doa muslimin muslimat baik? Ulah doa ya Allah ampuni dosa bos ini, nggak boleh haram. Nggak boleh kita mintain ampunan dosa orang non-Islam. Bolehnya begini, ya Allah berilah hidayah pemilik perusahaan ini, lalu dia masuk Islam. Itu harus ngasih doa hidayah, harus. Asana Pak Haris nggak pernah tuh, padahal berbelasan tahun, puluhan tahun dikasih Allah rizki lewat bos itu. Orang mana itu, Cina, Korea apa Jepang? Oh itu udah jadi jalan rezeki, nggak pernah kayaknya. Ya Allah bos saya dari Cina nih, siang-siang malingseng, kasih hidayah atulah, kasihan dia udah jadi jalan rezeki buat kami semua sekian ribu karyawan. Kasihan ya Allah kalau dia masuk neraka, ya Allah kasih hidayah Islam ya Allah. Sana belum pernah sana, kubur nikmat sana. Kasih hidayah, doain Allah mahdihi ila siratal mustaqim. Terus saya gitu, saya tahu ini bapaknya nih orang hakikat. Itu pernah disidang sama Kiai Jeremy yang kemarin jadi besan saya 2 minggu yang lalu. Kiai Jeremy itu paman orang tuanya itu Kiai Haji Abdul Rasyid. Nah orang tuanya itu Kiai Haji Abdul Rasyid, pamannya ibu saya. Nah kemarin Allah jodohin cucunya dengan anak saya. Secara hukum fikih di Fathul Muin itu jodoh paling bagus. Kenapa? Karena kerabatnya, sepupu yang sudah jauh, jadi didekatkan. Kalau sepupu awal itu boleh, cuman nggak bagus, gitu. Menurut fikih. Sepupu awal tuh misal Pak Aris sama Markam abang adek. Lalu Pak Aris sama Pak Markam punya anak dijodohin, itu awal kerabat terdekat yang sudah boleh nikah. Ajnabi namanya, bukan mahram. Itu terlalu dekat, meskipun boleh, itu kurang bagus kata fikih. Kenapa? Karena nanti spermanya kurang berkualitas gitu. Itu syariat. Kecuali dipaksa sama takdir, kawin bayar dipaksa sama takdir. Ini kan syariat. Yang bagus itu qorobah ba'idah, saudara yang udah agak jauh. Nah, berarti kan anak mantu tuh nyebutnya paman kan? Mantu kita bilangnya ke kita paman kan? Anak kita ke mertuanya paman kan? Itu sepupu namanya, misan. Nah, kalau anak pamannya orang tua itu bagus karena udah jauh gitu. Anak Pak Markam, anak Pak Aris, ini abang ade nih Pak Markam Waris, anaknya nikah, bagus apa kurang? Kurang bagus. Nah, karena kenapa? Karena sepupu tingkat awal. Nah, kalau anak pamannya orang tua itu lebih bagus gitu. Nah,
seperti kemarin pernikahan itu. Qarabat ba'idah, keluarga yang sudah jauh. Kenapa bagus? Didekatkan lagi gitu. Taqribul qarabah. Alhamdulillah. Doain mudah-mudahan pengantin diberkahi Allah. Sengaja saya tidak ngundang karena nggak mau repot. Beres lah. Alhamdulillah. Nah, Kiai Haji Abdul Rashid itu kakeknya mantu saya berarti. Itu disebut sama guru Kiai Ikhlas. Santrinya cuma berapa orang? Tahu nyampe nggak 10 orang. Ikhlas ngajar. Terus zuhud. Suatu saat ini hakekok ini namanya Pulan bin Pulan dibawa kepala desa di sidang supaya syahadat lagi karena udah murtad. Wow, mangkir nggak mau sampai sumpah diri apa disumpah sama beliau tuh, lupa saya ceritanya. Sumpah, akhirnya kemakan sama sumpahnya, borok seumur hidup sampai mati gitu, dibuktikan oleh Allah. Hati tuh kayak gitu, hati-hati. Jadi udah menghilangkan syariat, nggak wajib sholat. Yang penting mah, jadi dia tuh gini, ini adalah masih ada sampai sekarang. Ya itu buktinya, orang itu ngaji di Cipondo, majelis taklimnya majelis taklim sufi. Sufi itu tasawuf pembersihan hati, orangnya baik banget, baik banget orangnya. Rata-rata begitu. Jadi mereka ini memaknai sholat. Di kitab Tauhid dijelaskan sholat itu dari kata-kata as-sholah. As-sholah itu dari kata-kata silah. Silah itu artinya connect, silaturahmi, mengkonekkan, menghubungkan persaudaraan kan. Silah itu terhubung. Jadi ketika kita connect ke Allah, hati itu udah sholat. Saya waktu di Gandaria ada guru SD yang aliran hakekok kayak begini, golongan eling. Kampung Gandaria sebelahnya namanya Kampung Larangan, masih satu desa Sukatani. Guru tahu ini ada keluarga yang jadi guru dan sekeluarga itu golongan eling. Akhirnya guru hubungi, coba kasih tahu ke dinas pendidikan kecamatan suruh dipecat atau dimutasi karena dia mengajarkan aliran sesatnya di sekolah. Itu guru sudah tahu. Bahaya. Nah, udah gitu kurang tahu tuh dipecat atau dimustasi itu, wallahu alam. Jadi murtad. Nah dia kalau sholat begini, dengar Allahu Akbar, duduk di pintu, ngadep ngulon ke barat, eling ke Allah, udah sholat. Ingat ke Allah, udah sholat itu. Silatullah. Jadi connect ke Allah, hati terhubung, nyambung, eling, udah sholat. Zakat juga begitu. Zakat itu dia mengartikan dari kata zakayu zaki tazkiyah, membersihkan hati, tazkiyatul qalbi. Yang penting hati tidak sombong, tidak iri dengki, tidak ria, tidak sum'ah, tidak bakhil, tidak benci, dendam, hikdu, gitu. Itu sudah zakat. Buat apa bagi-bagi uang zakat tapi hati kotor? Gitu kata dia. Ini hati-hati nih. Kalau zaman dulu waktu kita tahun 80-an ada TVRI ya. Di TVRI itu ada mimbar kepercayaan. Nah, itu tuh golongan eling. Waktu tahun 10 tahunan yang lalu di sini ada santri dari Semarang. Itu orang tuanya golongan eling. Bro, kamu bersyukur dapat hidayah pesantren ini. Doakan orang tuamu dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah mati nggak usah disolatin karena bukan Islam. Waktu zaman SBY di Sukabumi ada Pak Engkos Koswara namanya. Itu ketua aliran kepercayaan Indonesia. Dia mendukung SBY untuk jadi presiden. Lalu dia proklamirkan dengan pengikutnya, Pak SBY tolong kami mendukung Pak SBY. Seandainya Bapak dijadiin presiden, tolong aliran kami dijadikan agama.
Karena selama ini di KTP kami kosong, strip, agama strip kosong. Nama, bulan, lahir, Sukabumi, kerjaan, wirausaha, agama kosong. Saya pengen nanti agama, aliran kepercayaan, gitu ditulis. Pangkos tuh, saya dengar di radio El Sinta waktu itu. Nah, ini murtad semua, murtad. Nah, ini ngaji begini nih, kalau enggak syariatnya enggak dipedulikan, bahaya. Sehingga makanya ini memupuk keyakinan ke Allah, yang yakin itu harus berbuah patuh. Kamu yakin Allah ada? Yakin. Kamu yakin Allah lihat? Yakin. Allah dengar? Yakin. Allah saksikan? Yakin. Allah tahu lahir batin kamu? Yakin. Mana buktinya? Kamu yakin Allah ada, Allah lihat, ini saya sholat. Kenapa sholat? Karena diperintah oleh Allah. Ini saya jujur tidak mau ngurangin timbangan. Kenapa? Karena Allah lihat. Gitu. Ini saya lakukan zakat. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Ini saya nggak mau bohong. Kenapa? Karena itu dilarang Allah. Jadi yakin itu berbuah patuh. Itulah yang disebut Allah masgul jawarahana bi ta'atik wa qulubana bi ma'rifatik. Tapi ketika kita sudah sholat, sebetulnya yang ngegerakin sholat bukan saya, Allah. Sebetulnya yang ngegerakin saya bisa berbagi bukan saya, Allah. Hidayah taufik Allah, rizkinya dari Allah, lalu dikasih pengen sedekahnya oleh Allah, lalu didatangkan mustahiknya juga oleh Allah. Mana amal saya, mana prestasi saya, mana kehebatan saya, la haula. Tuh, jadi gitu. Tubuh bersyariat, hati berhakikat. Kalau nggak berhakikat bahaya. Nah, ini nanti masuknya ke sini. Tuh, ad-dunya hijabun 'anil akhirah. Dunia itu akan jadi penghalang dari akhirat. Akhirat akan jadi penghalang dari pemilik dunia akhirat. Kenapa? Nggak kenal Allah gitu. Nggak dekat dengan Allah, nggak tembus ke Allah. Kullu makhluqin hijabun 'anil khaliq. Seluruh makhluk itu akan menjadi penghalang ke Allah. Makanya tubuh kita silakan bersama makhluk. Mau jadi presiden silakan kayak Gus Dur. Tapi hati, jangan merasa jadi presiden, jangan merasa mulia dengan kursi nomor 1, jangan merasa hebat dengan pengawalan. Nggak ada apa-apanya, itu semua dari Allah, milik Allah gitu. Makanya Gus Dur nggak mau dikawal, nggak mau ada protokoler, nggak mau. Tapi kok ini aturan negara seperti ya terserah gitu. Saya nggak butuh makhluk gitu loh. Sehingga dihina gitu aja kok repot, dipuji nggak bangga, disebut PKB partai Kiai buta, senyum. Penghinaan, pujian nggak ngepek orang-orang yang selalu bersama. Kenapa? Karena yang menghina hakikatnya digerakin Allah untuk menguji kesabaran, yang memuji hakikatnya digerakan Allah untuk menguji bangga diri apa enggak gitu. Yang dilihat bukan mulut puji, mulut pemuji, mulut penghina orangnya, tapi yang dilihat Allahnya yang bikin takdir, yang menggerakkan. La muqaddiru illallah, la muharrik wa la musakin illallah. Yang dilihat bukan atasannya yang ngasih gaji, bukan kerjaan kita, syariat. Hakikatnya mah Allah wae mau ngasih rizki, saya digerakin ke sana gitu. La taltafit ilal khalqi wala ila dunya wala ila ma siwal haqqi azza wajalla. Kamu jangan fokus kepada makhluk, jangan fokus kepada dunia, jangan fokus kepada selain Allah. Jakabeh makhluk diciptakan Allah, digerakin Allah, didekatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah. Tuh, kalau di halaman berapa tuh ada tuh. Kalau kata guru, datang santri seneng, santri gak betah jengkel, atau masih jadi Abdul Khalqi, diburu budak oleh makhluk. Datang santri, Allah yang ngedatangin, tebetah terserah Allah. Biasa aja, biasa, nol. Sama, dapat gaji, alhamdulillah, gaji dipotong, alhamdulillah Gus. Itu, suka begitu? Suka jengkel, bukan suka iya. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Begitu ada atasan datang, pengawas, kira-kira sergap, disiplin, apa leha-leha? Nah, kalau mereka udah lewat disiplin, apa berubah? Atuh, nggak ada tauhidnya tuh mah. La ilaha illallahnya masih bohong tuh mah. Ada orang, tidak ada orang, terserah lah. Yang penting saya jadi amal soleh. Ada pengawas, tidak ada pengawas, semoga disiplin saya jadi amal soleh. Karena amanah dari Allah, saya ditakdirkan di sini. Enak ngomong mah.
Nah, istighfar, kuncinya istighfar. Ketika masih fokus ke makhluk, istighfar. La taltafit ilal khalqi, jangan ngelihat makhluk mata hati kamu. Sehingga terima kasih ke makhluk tuh hakikatnya mah ke Allah itu. Tuh. Makasih ya Allah, makasih Pak, makasih Bu. Hati sudah ke Allah sebetulnya. Kenapa kamu mengucap terima kasih kepada Dia? Karena diperintah Allah. Sekecil apapun nikmat, terima kasihin minimal, maksimal dibalas dengan kebaikan. Perintah Allah. Sampai kapan? Hatta ta'tiya ila babil haqqi azal, sampai Anda masuk mendekat pintu Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya bahasa majazi loh ya. Emang Allah punya rumah ada pintunya. Ini udah tamat ngaji tauhid nih mah, ngaji ginian mah. Oh. Pakai apa kita dekat dengan pintu Allah, nyampe pintu Allah? Biaqdami sirrika wasihati zuhdika, dengan perjalanan ruhani, langkah-langkah nurani, wasihati zudika, dengan kezuhudan yang sudah pas, sudah benar, udah enggak cinta dunia, udah enggak apalagi ambisi harta, tahta, kedudukan, udah enggak, biasa aja. Dikasih oleh Allah, diambil oleh Allah, ditahan oleh Allah, dikasih syukur, ditahan sabar, diambil ridho. Jadi hati bersama makhluk aja, bersama Allah aja. Makhluk hanya jadi jalan ujian, cobaan, dan jadi jalan datangnya nikmat Allah gitu. Oh, ini nggak bisa dengan instan, harus berilmu dan riyadhah, ditirakati di riyadhah. Ini ilmu nih. Terus pokoknya mah fi masiwahu, pokoknya hati sudah bersih, udah zuhud, udah enggak berharap dan takut kepada selain Allah. Uryanan anil kulli, udah telanjang hati itu, bersih dari selain Allah. Mutahayyiran fihi mustaghitan ila musta'inan bihi nadiran ila sabiqati wa ilmihi. Pokoknya sampai hati itu bingung, ya Allah mau kemana ini salah itu salah. Akhirnya la malja'a minka illa ilaika, enggak ada tempat kembali kecuali hanya padamu, enggak tempat berlindung kecuali hanya pada Engkau. Di sini ditolak, sini ditolak, di sini tutup, dijaga semua sehingga bingung. La haula wala quwata. Nah lalu musta'inan mustaghitsan, sampai minta tolong kau ya Allah, la haula, nadiran ila sabiqati ilmi, fokusnya kepada sudah ada di zaman azali dan Allah sudah tahu semua kejadian ini. Dulu sudah ada keputusan Allah harus seperti ini. Fa idza tahaqqaqa wusula qalbika wa sirrika wa dakhala alaihi wa qarrabaka wa adnaka wa hayyaka wa laka 'alal qulub. Ketika hati kamu dan ruhani kamu sudah masuk, didekatkan kepada Allah, diurus oleh Allah. Tuh, wa amaraka. Nanti Allah akan tugaskan kamu untuk wa ja'alaka tabiban laha. Nanti kamu akan ditugasin Allah jadi dokter gitu. Kan itu udah sehat hatinya ya, udah sehat baru bisa ngobatin orang. Nah baru bisa ngobatin orang, kita juga banyak penyakit. Kita banyak takabur, banyak cinta dunia, gimana mau ngobatin orang. Nah ketika sudah bersih, sudah sehat hatimu, baru amaraka alaihi wa ja'alaka tabiban. Allah perintah kamu untuk ngobatin hati manusia, dan Allah jadi tugasin kamu sebagai dokter, tabibul qalbi, dokter hati. Fahinaidin iltafata ila khalqi wad dunya. Nah kalau dia jadi dokter, kamu boleh ngelihat mobil bagus, ngelihat rumah bagus, ngelihat harta tahta kedudukan, boleh ngelihat tuh, karena udah nggak tertarik, apalagi berharap, apalagi pengen, udah nggak, biasa aja, biasa. Kenapa? Karena sadar itu milik Allah, itu titipan Allah, itu diambil Allah, itu nggak ada yang berharga di hatinya, nggak ada. Syekh Abdul Qadir Jailani triliuner, hartanya, tanahnya sejauh mata memandang, perkebunannya dijaga oleh 1000 ekor anjing, setiap ekor anjingnya pakai kalung emas. Kalung emas kita dipakai nama siapa? Sama siapa? Isi. Berarti isinya sederajat dengan anjingnya Syekh Abdul Qadir. Bukan Syekh Abdul Qadir. Sok aja bae ngilah berkilah. Aduh, kata Abah Uci begitu. Tanahnya Syekh Abdul Qadir itu sejauh mata memandang, perkebunannya, dan dijaga oleh seekor anjing, tahu di kitab Bapali itu. Kisahnya. Dan 1000 ekor anjing itu dikalungin emas semuanya. Mau ada yang maling terserah, mau ada yang ngambil terserah, nggak ada urusan gitu.
Jadi kalau udah seperti itu mah udah nggak merasa kaya. Kayanya cukup bersama pencipta kaya gitu. Ada tiada udah sama, datang pergi udah biasa, tambah kurang biasa-biasa aja. Karena dia sibuk fokus kepada yang ngasih, yang ngambil, yang nambah, yang mengurangi gitu. Hakikatnya aslinya gitu. Itu udah kayak kata Nabi, laisal ghina an kasratil aulud walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan banyak harta, tahta, kedudukan, harta benda, bukan. Kaya yang asli itu walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang asli itu kaya hati. Bu, itu yang besan saya itu tuh yang yang pertama. Iya, 4 tahun malu banget minta ke Allah. Ngangkat aja udah nggak bisa, ngangkat tangan malu. Kenapa? Sudah merasa paling kaya sedunia, padahal mah rumah juga dikasih ke orang gitu. Dan 4 tahun itu pula nggak bisa tidur, selama 4 tahun sedetik pun nggak bisa tidur, tapi dibikin sehat oleh Allah. Saya udah pernah sampaikan itu kisah beliau. Kalau nggak percaya, sana saya antar. Sekarang dagang, punya toko ayam bakar, kebanyakan dibagi-bagiin. Aneh, jualan nggak begitu. Pakai manajemen ekonomi udah bangkrut. Tapi nggak bangkrut, aneh banget. Itu udah, itu murid nomor satunya guru. Sampai guru bilang, seandainya saya nanti punya jatah sorga, saya nggak akan masuk dulu kecuali dia masuk duluan. 2 orang itu, yang alhamdulillah takdirnya jadi besan pertama, dan yang keduanya Haji Harun namanya. Itu bakti ke gurunya luar biasa. Saya tahu, saya waktu mondok di Gandaria belum ke Jawa. Itu ke guru tiba-tiba mau berangkat haji besok, tiba-tiba duit dikuras sama Habib, seorang Habib. Datanglah itu Haji Harun. Ya Harun, coba mau haji minjem duit lah, jangan isuk, mentesan lah gitu. Udah nggak usah minjem, emas isi saya pakai semua, masya Allah, nggak usah diganti. Padahal mah beliau nggak kaya-kaya amat. Terus yang jadi besan Ustadz Ahyar itu ke guru, masya Allah, sami'na wa ta'na. Saya ngajar di Gandaria ini, banyak yang ngaji ke sini tiap minggu, ngaji hikam, ngaji Fathul Muin, tapi yang lulus cuma 2, Ahyar dan Haji Harun. Ya gitu kata guru. Yang lulus nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah hatinya bersama pencipta segala-galanya, pemberi penentu segala-galanya, nah, baru tuh Pak Hinidin iltafatta ilal khalqi, baru kamu ngelihat makhluk, baru kamu ngelihat dunia, baru kamu boleh pegang dunia. Payakunul iltifatuka ilaihim ni'matan bihakim. Nah, ketika kamu ngelihat itu semua, gaul bersama makhluk, kamu jadi presiden dan lain sebagainya, itu akan menjadi nikmat bagi orang banyak. Bukan nikmat buatmu, bukan. Gus Dur jadi presiden, nikmat itu bagi semua pegawai. Nggak ada outsourcing ya, terus terus ada gaji ke-13 ya, terus bulan Ramadan libur, bener, sekolah lewat jasa. Sekarang kangen sama beliau. Dan yang menghina hancur semua gitu, tanpa harus didoakan. Nikmatan wa akhdurka di dunya min aidihim, dan kamu udah boleh ngambilnya kamu dari, ada yang ngasih mobil diterima, ada yang ngasih harta diterima. Nah, ngambilnya kamu dari mereka, warudduha ilal fuqarib, akhirnya dibagiin lagi ke yang butuh. Siapa yang pengen nih? Apa beliau enggak ngambil sekedar kebutuhan untuk ibadatan wa ta'atan wa salamatan. Nah, ketika sudah seperti itu, man akhadha dunya ala hadhihi sifah la tadruhu bal yaslamu minha wa yasfu lahu aqsamuhu min natnika dariha. Ketika sudah seperti itu, hati sudah tidak cinta, tidak ambisi, tidak rakus, cinta aja kagak, tertarik aja enggak, sehingga jadi keran buat orang-orang, karena dia sudah zuhud sekalipun triliunan hartanya, sekali saya. Kalau sudah begitu, dia ngambil apapun dari makhluk lewat tangan makhluk, ngambil dunia sekalipun, ngambil harta tahta sudah tidak akan membahayakan dirinya. Dia sudah tidak akan tertipu, terjebak oleh ganasnya dunia, jebakan dunia, gemerlap dunia. Nah, udah gitu, yasfulahu aqsamu, akan apa yang diambil sama dia udah bersih
bersih dari kotoran-kotoran. Jangankan yang haram, yang subhat pun tidak akan dikasih oleh Allah. Gitu. Makanya Abu Yadimyati ketika dikasih sama Megawati, dikasih uang sama siapa tuh? Akbar Tanjung, dikasih sama Habibie, wow sampai berkarung-karung duit, sampai wafat beliau nggak dimakan uang itu. Wow begitu wafat banyak banget uang-uang kayak begitu. Termasuk Abu yang Muhtadi sekarang. Istighosah di Istana Negara, istighosah di Pemda, istighosah di mana-mana, nggak pernah dimakan. Wow kalau ke sono kamar udah penuh sama uang kayak gitu. Tapi nggak boleh dikasih tahu Pak Markam. Waduh, bisa bawa karung dari sini. Abu Yadimyati mau bilang nanti uang itu dikasih ke Bebek, karena gitu. Siapa Bebek itu? Nah, ya Kos Pak Markam. Masya Allah, mudah-mudahan ngaji kita ini jadi termasuk ziarah ke Tuhan Syekh Abdul Qadir. Lalu Allah kasih hidayah walaupun sedikit-sedikit, kasih nyicipin dan dapat karomahnya Tuhan Syekh dan guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tusi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidina li awladina wa mashayikhina li ikhwanina fid din wa li ashabina ahbabina li man ahabbana fi kulli man ahsana ilayna lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yadhkuruka fala yanzaka hatta la yakuna lisyaitani 'alaina sabila. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika qulubana bi ma'rifatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.